मैं देख रहा ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਕੋਈ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਕਲੇਸ਼ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ और एक कोई ड्राइवर है मान लो ट्रेन चला रहा है वो विश्वासी है और उधरों उठाया जाना हो जाए वो ड्राइवर उठ पैना तो ट्रेन के जोड़े हज़ारों बंदे बैठे उधरों मोहरे जी ट्रेन आ रही है वो भिड़ पैना कलेश हो जाना। ड्राइवर कितने गया? इनकुआरियाँ चल पड़ियाँ ड्राइवर खरे दौड़ गया पता नहीं की होया। जोड़ा जहाज़ चला रहा होगा मान लो पायलट विश्वासी है और पायलट उठा लिया गया तो जी जनता उन्हें कितने आना? मान लो मोटरसाइकिल से 2 जने जा रहे एक विश्वासी है तो जोड़ा चला रहा है वो उठाया जाना हो जाए तो जोड़ा पिछे बैठा वह की बनू? हुण समझो भी कलेश किद्दां होना। कलेश इदा होना कि मान लो कि भैन विश्वासी है बंदा विश्वासी नहीं और भैन का उठाया जाना हो जाए रात को तो किद्दां गड्डियां घूमदियां गई किते भैन तो भैन तो स्वर्ग च पहुँच गए तो इतने कलेश पै जाना थले। समझ रहे हो गल? थले तो कलेश आपे पै जाना और इतने भैन को कही जाना पता नहीं कितने दौड़ गई है भैन स्वर्ग च बैठी होनी है तो भाई इतने लड़ लड़ मर जाना। इदा आ कलेश। होर कोई कलेश का होगा भी किसी मुल्खां ने आके चढ़ाइयाँ कर देनियाँ इदा कुछ नहीं है। इदा ही कलेश होना है। 2 जने हैं मान लो पार्टनर है मान लो काम करते हैं और एक गुम हो जाए उन्हें कहना कि वो पैसे लेके दौड़ गया उन्होंने लभना ही नहीं। ये इदा कलेश होना है। समझ गए? भी जगह छड़ी होंगी ना संगतियां थोड़ी जी मोरे भूत ने निकलना होंदा भूत उदा नहीं निकलता उत्ते भूत पहला चंगी तरह उत्ते घंटा के डांस करके जाता। भूत डांस करने लई जगह ना छड़ो क्योंकि आप तो उदा नॉर्मली वो प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच कह दिता कि प्रभु ये जिहड़ी दुष्ट आत्मा इस देह नूं छड्ड के चली जाए तो वह चलिया जाता है भूत। वो तो ड्रामे नहीं होंगे। असीं नहीं बाइबल दे पढ़िया भी पतरस होनी गए तो भूत कढ़िया होवे तो बड़ा भी रौला पिया होवे बड़ा उत्थे खप पई होवे इदां दा कुछ नहीं। भाई ब्राहनम ने जो एक लड़की दे विच गूंगी तो बहरी आत्मा सी वो लड़की बोलती भी नहीं सी भाई ब्राहनम दे कोल लै गए। बहुत लोग कहते सी भी ज़्यादा जिहड़ी आत्मा नूं सुणदा ही नहीं बहरी आत्मा आ गूंगी है बोलती नहीं इहदे चों किदां हुण भूत कढूगा बई। तो उन्हें बच्ची नूं इदां लिया कहंदे इत्थे लैके आओ और उन्होंने फड़िया कहता हे दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम के शरीर में छड्ड के चली जा। और लड़की बोलन लग पई और वो उत्थे बड़े 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 पास्टर आए कहते भी हुण देखते हैं किदां हुंदा और लड़की ठीक हो गई। लड़की बोलन लग पई। तो ये ड्रामे जिहड़े आ ये अज असीं इन्हां चीज़ां ते गल करनी है कि प्रभु यीशु मसीह ने जद कहा सीगा भी झूठे मसीह ते झूठे नबी उठ खड़े होणगे उन्हां ते ही अज असीं गल करनी है। आओ असीं खड़े हो जाते बचन दे विच जाण तो पहला आओ सारे असीं अपने सिरां झुकाउंदे हां अपनी अखां नूं बंद करदे हां और प्रभु तो मंगदे हां कि प्रभु सानूं समझ देवे। प्रभु तेरे वचन दे विच लिखिया है कि समझ तेरे कोलों है और तेरे कोलों ही असीं मंग सकदे हां। पिता तू साडे उत्ते किरपा कर दो तू साडी बुद्ध नूं खोल प्रभु साडे हिरदियां नूं खोल साडे कन्नां नूं खोल। ये वचन सुनन तो पहला प्रभु जरूरी है कि साडे कन्न खुले होण और साडा हिरदे खुले होवे पिता तां कि असीं इस वचन नूं समझ सकीए। तू साडे उत्ते किरपा कर प्रभु। जो भी अज वचन पढ़िया जावे सुनिया जावे असीं उस वचन दे उत्ते तेरा मसा चाहुंदे हां प्रभु तू किरपा बना के रख। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंग। हाँ जद कि असी खड़े हाँ तो मैं चाहता असी सब तो पहला वचन पढ़िए। अज असी पढ़ना है मत्ती दी अंजील उसका 24 नंबर अध्याय उसकी 24 नंबर आयत। मत्ती दी अंजील उसका 24 नंबर अध्याय उसकी 24 नंबर आयत मैं तुहाडे लई पढ़ दिंदा हाँ। क्योंकि झूठे मसीह अते झूठे नबी उठणगे और अजिहे वड्डे निशान अते अचरज कम विखाउणगे कि जे हो सकदा तां ओह चुणिया होया नूं भी भुलेखे विच पा दिंदे। प्रभु अपने इस पढ़े गए वचन दे उत्ते आशीष देवे। असीं अपने सिरां झुकाउंदे हां। प्रभु यीशु मसीह तेरा बहुत धन्नवाद करदे हां अज दे दिन दे लई
तू साडे जीवन विच ये दिन रखिया है प्रभु, ताकि असी तेरा वचन सुन सकीए प्रभु। तू साडे उत्ते किरपा कर, असी इस वचन नूं सुन के समझ सकीए और इस वचन दे उत्ते चलण वाले बन सकीए प्रभु। तेरी किरपा चाहुंदे आ ते संभाल के रख प्रभु। संगति हुण तेरे हत्थ विच है प्रभु, और मैं चाहुंदा हाँ कि मैं ना बोला प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा आवे और बोले पिता, साड़ी समझ नूं खोले प्रभु। तू किरपा कर, संभाल के रख। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदा। तुसीं सब बड़े आराम दे नाल बैठ सकदे हो। हालेलुया। हाँ, सब ठीक ठाक हो? हाँ, कुछ समय दे लई आपां अपणियां सोचां नूं, अपणियां विचारां नूं बाहरों छड्ड के कुछ समय दे लई असीं सिर्फ अपने आप नूं इत्थे बना के रखना है, ताकि असीं वचन नूं समझ सकीए और उहदे उत्ते बाद विच असीं अमल कर सकीए। जे साडे विचारां दे विच कुछ होर ही घुमदा रहेगा तो फिर असी वचन नूं कैच नहीं कर पावांगे। हालेलुया। अज असी पढ़िया है मत्ती दी अंजील, उसका 24 नंबर अध्याय, उसकी 24 नंबर आयत, जिस दे विच प्रभु यीशु मसीह खुद आप कह रहा है, क्योंकि झूठे मसीह अते झूठे नबी उठणगे अते अजिहे वड्डे निशान अते अचरज काम विखाउणगे कि जे हो सकदा तां ओह चुणिया होइआं नूं भी भुलावे विच पा दिंदे। आमीन। इस तो पहला असी पिछले दिनों के एक मीटिंग सी, उहदे विच सवाल भी जिहड़ा सब तो वक्री किस्म का सवाल सीगा, सवाल बहुत करते सीगे, और जिहड़ा सब तो वक्री किस्म का सवाल सी, ये सवाल सी कि अगर वो लोग जिहड़े है प्रभु तो वख हन, मान लो कि उन्हें बपतिस्मा जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच नहीं लिया, और प्रभु तो वख हन, तो फिर एडे वड्डे वड्डे चमत्कार किदां हुंदे आ, एडियां वड्डियां वड्डियां संगतियां क्यों हन, लखां लोग उत्थे क्यों हन। ये सवाल एक साडी भैन ने कीता सी, ते उदण असी उहदे नाल गल कीती सी। अज मैं चाहुंदा कि असी तुहाडे सारिआं दे नाल इह सांझा करिए। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि झूठे मसीह ते झूठे नबी, असी ये देखना कि ये साडे समय लई गल है जां इस तो पहला भी वचन दे विच इस तरह होया है। बाइबल दे विच जो कुछ पहला होया है वो ही होवेगा। हालेलुया। क्योंकि जिहड़ा पुराना नेम सी वो नवे नेम दी प्रतिछाया है। पुराना नेम जिहड़ा नैगेटिव है और नवा नेम जिहड़ा वो फोटो है। हालेलुया। हुण असी देखते हैं कि ये सब कुछ किस तरह सीगा। असी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्ची दाखलता हाँ ते तुसी मेरियां टहनियां हो। इस तो पहला पिछले एतवार जिहड़ा मैं प्रचार किया सी, मैं चाहता भी उस कड़ी दे विच तुहानूं जोड़िया जाए। असी गल कीती सीगी उत्थे दरिंदे दी मोहर दी। हालेलुया। याद है सारिआं नूं? क्योंकि दो तरह दियां ही मोहरां हन। एक पवित्र आत्मा दी मोहर है जिहड़ी सानूं स्वर्ग दे उत्ते लैके जावेगी, और एक हैगी आ दरिंदे दी मोहर जिहड़ी सानूं नरक विच लैके जावेगी। दो ही तरह दियां मोहरां हन। हालेलुया। ये तो अलावा कोई मोहर नहीं, कोई टीका मोहर नहीं, कोई चिप मोहर नहीं, कुछ नहीं। अगर दरिंदे दी मोहर है तो वह है अविश्वास। भई तुसी प्रभु दे वचन दे उत्ते विश्वास नहीं करदे हो तो इसदा मतलब तुहाडे कन्नां दे उत्ते कोई मोहर लगी है। हालेलुया। और जिस बंदे नूं ये गल नहीं समझ आउंदी कि बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच है, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਰ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਔਰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਥੋੜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। अरे मैं तुहानूं एक गल पूछना चाहता कि आपां मान लो कि असी प्रभु यीशु मसीह की गल मानते हैं, असी चेलियां की गल नहीं मानते। एक मिनट के लिए तुसी ये कल्पना करके देखो कि असी चेलियां की कोई गल नहीं मननी, तो पूरा नवा नेम लिखा किने है? चेलियां ने लिखा है, तो यदा मतलब फिर आपां नवा नेम पढ़ना छड्ड दईए। चेलियां ने लिखा है। और जिहड़ा पौलुस है जिन्हें सब तो वध यह प्रचार किया है कि पुराने नेम का यहोवा नवे नेम का यीशु मसीह है,
ਬਪਤਿਸਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ 14 ਪੱਤਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 14 ਪੱਤਰੀਆਂ ਹਟਾ ਦਈਏ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹੋ ਹੀ ਪਤਰਸ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2:38 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪਤਰਸ ਨੇ 2 ਪੱਤਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ। 14 ਪੌਲਸ ਵਾਲੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿਓ ਅਤੇ 2 ਪਤਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੂਕਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੂਕਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵੀ 2 ਹਟਾ ਦਿਓ। ਗਿਣੀ ਜਾਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਔਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀਅਮ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 605 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਦੂਤ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਦਾ। ਜਦ ਮੱਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜਦ ਲੂਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਾ ਵੀ ਹੈ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਔਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਢ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਮੁੱਢ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦਾਖਲਤਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਪਰਿਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਂਦ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੇਂਦ ਕਰਨਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੜ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਸੰਤਰੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਰ ਨੂੰ ਪੇਂਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਂਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੇਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੰਤਰੇ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਪੇਂਦ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਪੇਂਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦਾ ਦਰਖਤ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 108 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਬ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 108 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਬ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਅੰਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੂਟੇ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਲੈਣਾ ਉੱਥੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਉਹੋ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾਮ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਿਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਸੀ। ਬਿਲਾਮ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਸੀ, ਜੜ ਕੀ ਸੀ? ਜੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਬੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਬੀ,
और हुंदा की है असल लैन तो वो खुंज गया। हुण दूजे पासे असीं देखते हैं सिदकिया नाम का एक नबी है। सिदकिया वो राजा आहाब दे राज दरबार दे विच वड्डा नबी सी। सिदकिया जिहड़ा बहुत वड्डा नबी सीगा और उत्थे ही एक नबी छोटा सीगा, उहदा नाम सीगा मीका। जिहड़ा सिदकिया नबी सीगा, तुसीं देखो भी सिदकिया नाम का जिहड़ा नबी आ वो किन्ना वो परमेश्वर दे नाल गल करदा सी। नबियां दे कोल चिन्ह हुंदे आ, परमेश्वर उहनूं एक चिन्ह दिंदा है। उहनूं चिन्ह की दिंदा है कि तू उत्थे 2 सिंग बना के लोहे दे। ये जिहड़ा है कि परमेश्वर जिहड़ा है वो जदों किसी नूं चिन्ह दे नाल भेजदा ते दा मतलब प्रमाणित करदा है कि ये मेरा नबी है। सिदकिया भी परमेश्वर का नबी सी और उत्थे की आ कहिंदे भी जदों उत्थे गल हुंदी है भी असीं रमोत गलियाद नूं हुण कब्जे दे विच लैणा है ते उत्थे एक बंदा भेजदे आ मीका दे कोल। और मीका जिहड़ा सीगा, मीका नबी सीगा और मीका जिहड़ा वो बड़ा गरीब जिहा नबी सीगा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਕਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 400 ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਿਦਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਿਦਕਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਸਿਦਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਬੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਇੱਥੇ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੋਕ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਚੱਜਦੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਸਿਦਕਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਲ ਜਾਂਦਾ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਆ ਉਹ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ, ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਬੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। और सिदकिया की करता सी? परमेश्वर ने उन्होंने श्रापित ठहराया सीगा और सिदकिया नूं आशीष दई जांदा, भई तेरी सुख शांति होवे, तू जा विजयी होवे। सिदकिया नहीं सी पढ़दा कि जिहड़ा एलिया नबी ने इहनूं श्राप दिता है। एलिया ने कहा सी भी तू युद्ध के मैदान दे विच मरेगा और कुत्ते तेरा लहू चटणगे। वो वचन नहीं सी पढ़दा, वचन पढ़दा सी, सब कुछ करता सीगा, परमेश्वर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। पर ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, 2 ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਸਿੰਘ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਤੂੰ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮੋਤ ਔਰ ਗਲਿਆਦ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦਾ। ਔਰ ਗਲਤੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਥੀਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਥੀਮ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਸਿਦਕਿਆ ਵਰਗਾ ਨਬੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਥੀਮ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੀ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਪੌਦੇ ਚੋਂ। ਉਹਦੀ ਪੇਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਨ? ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਂਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ। ਪੇਂਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਦ ਕਰਕੇ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਸ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭੋ ਕੁਛ ਉਸੇ ਪੌਦੇ 'ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗੂਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਲ ਉਹ ਸੰਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਅੰਗੂਰ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਫਲ ਫੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੌਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ, ਪੌਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਦੀਦਾ, ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਛਾਣਿਆ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਨੇ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਸਭੋ ਕੁਛ, ਉਸੇ ਹੀ ਖੇਤ 'ਚੋਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਖਾਦ 'ਚੋਂ, ਉਸੇ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਮੋਟਰ ਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਖਾਦ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਫਲ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੇਂਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਸਭੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਸਭੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਭੋ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ, ਸਭੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ, ਸਭੋ ਕੁਛ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੀਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਗੂਰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਰੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਸਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸੀਹ ਲੱਗਿਆ ਮਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਝੂਠ ਕਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਣ ਫਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਉਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤੀ ਦਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ। 50 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੋਬਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ 50,000 ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਪੇਂਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਦੀਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਦੀਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਝਾੜੀ ਜਿਹੀ ਝੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦ ਵੀ ਉਹੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤਣੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਓਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਦੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਨਾ ਪੱਟੋ। ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਪੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਅਸਲੀ ਉਹ ਪੱਟਣ ਲੱਗਦੇ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਪੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਅਸਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਾ ਧੂ ਸੁੱਟੋ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਖ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਆ ਉਹ
ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਨਬੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਤੇ ਨਬੀ। ਮਸੀਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਦਕੀ ਆਇਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਹੇ ਦੇ 2 ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦੇ ਚੜਾਈ। ਪਰ ਵਚਨ ਦੀ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ? ਵਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਿਦਕੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਿਦਕੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ 400 ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਲੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਕੋਈ ਚਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਐਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ, ਔਰ ਐਤ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਆ? ਚਰਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਚਰਚ ਦੀ ਫੋਟੋ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਐਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਤ ਪਾਓ, ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਲਿਖੋ। ਚਰਚ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚਰਚ ਬਣਨੀ ਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਮਸਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਜਦ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਸਿਦਕੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਦਕੀਆ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸਿਦਕੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ PhD ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿਦਕੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ 400 ਨਬੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦ ਸਿਦਕੀਆ ਆਉਂਦਾ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਸਿਦਕੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣੀ ਨਬੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਦਕੀਆ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਿਦਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ 5-7 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਸਿਦਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਚਰਚ ਹੈ, ਐਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਦਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਦਕੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਦਕੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਸਿਦਕੀਆ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਿਦਕੀਆ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ। ਪਰ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 5-7 ਬੰਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਈ ਆਹ ਕਿੱਡਾ ਲੰਬਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਈ ਕਿੱਡ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਾਲੇ ਸੂਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਪੰਮੇ ਵਰਗੇ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਕਹਣਾ ਵੀ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਭੋ ਕੁਛ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਚੱਕ ਝੋਲਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਨਾਲ 4-5 ਬੋਡੀਗਾਰਡ, ਪਿੱਛੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 5-7 ਲੜਕੀਆਂ, ਫੇ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਲਾਲ ਚੁੰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ 10 ਲੜਕੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਪੰਮੇ ਵਰਗੇ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਲੰਬੇ 2 ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਖੜੇ ਰਹਿਣ। ਭਈ ਉੱਥੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋਕ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਕਾ ਨਬੀ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਦਕੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ। ਸਿਦਕੀਆ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਵੱਜਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿਦਕੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਭੋ ਕੁਛ।
ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਦਕੀਆ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਦਕੀਆ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਦਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਦੇ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਮੋਦ ਗਿਲਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਦੋ ਰਾਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਬੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤੀ ਨਾ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਥਲੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਨ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਟਿਊਨ ਹੈ ਉਸ ਟਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਟਿਊਨ ਬਦਲੀ ਹੈ ਅਸਲ ਟਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਟਿਊਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਵਾਹੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਭੇਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਝੌਂਪੜੀ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦਾ 4 ਸਿਦਕੀਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਬੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਇਹ ਆਪੇ ਨਬੀ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਝੁੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੂੰਜਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝੁੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚੁਗਦੇ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੁੰਡ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਪਾਵਰ ਉਸੇ ਹੀ ਨਾਮ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੇਂਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਤਾ ਫਲ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਲ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਮ ਉੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਉਹਦੀਆਂ। ਉਹ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਪਤਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਮੋਟਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਝੁੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਨੀਤਾ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਸ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਭਰਮਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਉਹਨੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇ,
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਵਚਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਯੂਟਿਊਬਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਇਤ ਨੂੰ? ਤੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਸੂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਕੀਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਨਵੇਂ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਨਵਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸਭੋ ਕੁਛ। ਜਦ ਕਿ ਧਰਮ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਿਆਮ ਸੀ, ਬਿਲਿਆਮ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਿਆਮ ਕੋਲ ਵੀ ਮਸਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਿਆਮ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਿਲਿਆਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਿਲਿਆਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਿਆਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੇਦੀ ਬਣਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਰੋ, ਔਰ ਬੇਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਜੇਤੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਦੀ ਬਣਾਓ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਕਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਓਏ ਉਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਵਲਾ ਰਾਸਤਾ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਬਿਲਿਆਮ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਹੋਰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਬਿਲਿਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦਾਵਤ ਬੁਲਾ, ਤੂੰ ਲੜਨਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੂੰ ਲੜਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਲੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਭੋਜ ਕਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭੋਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਡਾਂਸਰਾਂ ਬੁਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੀ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ 2-3 ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਡਾਂਸਰਾਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਂਸਰਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਨਾਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਆ ਮੈਂ ਪਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਇੱਦਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਲਾਸ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆਏ, 25,000 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਬਿਲਿਆਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਕਮ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਲ ਸੀ। ਔਰ ਸਿਦਕੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਿਦਕੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਬਿਲਿਆਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਿਆਮ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਿਆਮ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ। ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਗਵਲਾ ਰਾਸਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ।
ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪੁਲਪਿਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਪਿਆ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਪਿਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਲਪਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਹਾਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਓ, ਵਚਨ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਦਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਸੀ। ਵਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੀ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਆਹਾਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1, ਆਹਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੀ ਦੂਜੇ ਕੁਣਬੇ 'ਚ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਕੁਣਬੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ, ਤੂੰ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਗੱਡ ਦੇ। ਆਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਚਰਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਜਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੀ ਕਦੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਇਹੀ ਈਜ਼ਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਈਜ਼ਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਈਜ਼ਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਈਜ਼ਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਸਲੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੋਈ, ਇਹ ਈਜ਼ਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਈਜ਼ਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਹਾਬ ਨੇ ਸਭੋ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਏਲੀਆ ਦੇ ਥਰੂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਸਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਏਲੀਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਦਾ ਨਬੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੀਕਾ ਦਾ ਨਬੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਬੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿਦਕਿਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖ ਕੇ 400 ਨਬੀ ਜਾ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੂਰਾ ਇਸਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਕਿਆ ਨਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੀਕਾ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੇਵ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਖੁੰਦਰ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਨਾ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਦਕਿਆ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਓ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿਦਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਬੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਿਦਕਿਆ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਆਵੇਗਾ ਗਿਣੇ ਚਿਣੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਭੋ ਕੁਛ,
उत्थे इन्नी दुनिया किद्दां आ, उत्थे जाके देखो किद्दां पराई भाषा बोलते लोग। और एक तो बड़ी हैरानी की गल है, एक भैन आउंदी हुंदी सी साडी चर्च दे विच, कहंदी तुहाडी चर्च दे विच पवित्र आत्मा नहीं आउंदा। असल दे विच पवित्र आत्मा वचन है। तुहानूं पता पवित्र आत्मा वचन है? यूहन्ना दी किताब दे विच लिखिया है, असीं पढ़ देने दो एतां। यूहन्ना दी अंजील पढ़ो, खोलो, हालेलुया। मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, यूहन्ना दी पहली आयत पढ़ो। आदि विच शब्द सी और शब्द परमेश्वर दे संग सी अते शब्द परमेश्वर सी। इत्थे की लिखा है? शब्द परमेश्वर सी। उत्पत्ति पहली आयत दे विच आ जाओ, शुरू दे विच उत्पत्ति पहली आयत दे विच लिखा, आदि विच परमेश्वर ने जगत अते धरती नूं उत्पत्ति कर। धरती बेडोल ते सुन्नी सी ते डुंगियाई ते हनेरा सी ते परमेश्वर दा आत्मा पाणियां दे उत्ते सिउंदा सी। परमेश्वर की है? आत्मा सी। यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर शब्द सी और मूसा कहता है कि परमेश्वर आत्मा सी। इसे ही यूहन्ना दी पत्री दे विच चल जाओ, पहला यूहन्ना 5:7। मैं पढ़ाउंदा तां आया विचों, मैं उदां ही बोल सकदा, तुसीं जरा बाइबल नूं खोलोगे तो तुहानूं भी पता लगेगा। पहला यूहन्ना उहदी 5:7 दे विच लिखिया है। इत्थे जिहड़ी पंजाबी दे विच आयत है 7 नंबर आयत, सारे जने नोट कर लो। 7 नंबर आयत पंजाबी दी बाइबल दे विच जिहड़ी है, ये 8 नंबर आयत नूं ही तोड़ के 2 कीतियां गईयां, 7 और 8। 7 नंबर आयत जिहड़ी आ पंजाबी दी बाइबल दे विच है ही नहीं गी। ये मैं इत्थे नहीं बोल रहा, तुहानूं लगदा भी मैं इन्ने लोकां नूं बोल रहा, इहनूं हज़ारां लोकां ने सुनना, यूट्यूब दे उत्ते चढ़ रहा है। और मैं इत्थे बोल रहा कि पंजाबी दी बाइबल दे विच पहला यूहन्ना उहदा 5 नंबर अध्याय है, उहदे विच 7 नंबर आयत है नहीं गी। 8 नंबर आयत नूं ही तोड़ के 2 जगह किया गया। असल दे विच जिहड़ी 7 नंबर आयत है वो इदां, मैं तुहानूं इंग्लिश दे विच पढ़ के सुणाउंदा। For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word and the Holy Ghost। 7 नंबर है कि स्वर्ग दे विच 3 हन, पिता, शब्द ते पवित्र आत्मा। हुण 8 नंबर आयत जिहड़ी तुसीं पंजाबी दे विच पढ़ो, मैं पढ़दा। क्यों जो 3 हन जिहड़े साखी दिंदे हैं, अर्थात आत्मा, पानी अते लहू, अते तिन्ने सहमत हन। 8 दे विच लिखिया है लहू, पानी ते आत्मा। 7 दे विच लिखा भी स्वर्ग दे विच पिता है, शब्द है, पवित्र आत्मा है। और धरती दे उत्ते लहू है, पानी है तो पवित्र आत्मा। हुण धरती दे उत्ते आके उहदा फॉर्म किदां बदली हो गया? क्योंकि परमेश्वर कोई देख नहीं सकता, पवित्र आत्मा को कोई देख नहीं सकता, शब्द को कोई देख नहीं सकता। अगर उसने आना है धरती के उत्ते तो उन्होंने देह चाहिए है। ये देह का 8 नंबर च लिखी देह, देह बनती है लहू तो पानी तो। और प्रभु यीशु मसीह वो देह सी। हालेलुया। और जिहड़ा बंदा इस चीज़ तो इनकार करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, अगर उस चीज़ तो बंदा इनकार कर दे भी नहीं इदां नगा परमेश्वर कोई हो रहा है तो प्रभु यीशु मसीह कोई हो रहा है, तो ये वो अपने फल तो पछाणिया जाता है। भावें जिन्नी मर्जी वड्डी संगत होवे, जिन्ने मर्जी वड्डे चमत्कार हुंदे होण, जो मर्जी होवे। और वचन दे विच लिखा जो तुसीं मंगो तुहानूं दिता जावेगा। 35 कोष्ट लोग फेल किदां हो गए? उन्हां दे कोल 9 दे 9 वरदान हुस गए। जद पवित्र आत्मा 35 कोष्ट दे उत्ते उतरिया, उन्होंने 9 दे 9 वरदान दिते, पर उन्हें की किया? इक्को ही फड़ के बैठ गए। किहड़ा फड़ लिया? पराई भाषा वाला। 8 वरदान कित्थे हैं फिर उन्होंने चर्चां दे विच? बाकी दे 8 वरदान कित्थे गए? वो कहते कि जद कोई पराई भाषा बोलता है तो दूसरा वरदान एक बंदे कोल है कि वह दसे कहंदा की आ, पर वो सारे बोली जाते, दसन वाला बंदा है नहीं कोई भी कहंदे की आ, कहंदे की आ। दसन का भी तो वरदान होना चाहिए। जे पराई भाषा का वरदान है तो उसकी व्याख्या करने का भी तो एक वरदान है, वो है ही नहीं। टीचिंग का वरदान, वचन जिहड़ा दस्सिया गया, वचन के उत्ते वचन रूहां नूं परखण का वरदान,
ਉਹ ਪਰਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਖਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭੈਣ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬੜਾ ਹੋ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧੀਰਜ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਜਦ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੁੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੱਪਲ ਕੀ ਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤਣੀ ਹੋਏਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸੇਗਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ, ਭਗਤਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਿਆਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਬਲਿਆਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਖੋਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਖੋਤੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਗਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੂਆ ਕਹਿਣਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ? ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਗਦੀ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਦਕਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲਿਆਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵਚਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਫੇਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤੀ ਹੋਵੇ ਸਿਦਕਿਆ ਵਾਂਗੂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਚਰਚ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਉਹ ਫੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕਦੀ ਵੀ। ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਧੋਤੀ ਆ ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਸਿਦਕਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਦਕਿਆ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਦਕਿਆ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਆ। ਸਿਦਕਿਆ ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਦਕਿਆ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੀਕਾ ਨਬੀ ਵਰਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਿਦਕਿਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸਿਦਕਿਆ ਨਬੀ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੋ। ਇਹ ਮੀਕਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਹੀ ਬਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਫਿਰ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦਣ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਆ, ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਦਾ? ਉਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਖਲ ਵਰਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਕਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਟਕਲ ਪੱਚੂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਟਕਲ ਪੱਚੂ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਬੱਖੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਾਪਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ।